Okay, parallel combination of capacitors. We know that mainly there are two types of combination of capacitors. One is a series combination and another one is parallel combination. Here the second one is parallel combination of capacitors. When all the capacitors connected between the two common points is called parallel combination of capacitors. Or when all the positive plates of the capacitors are connected to the one common point and all the negative plates of the same capacitors are connected to the another common point, then this combination is also called parallel combination of capacitors. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ C1, C2 and C3 are the different capacitances of three capacitors are connected in parallel across the cell and key. Now close the key. Aga that charge in the combination is capital Q. Total charge in the combination is Q. Then that different capacitors are charged by the different charge. Q1 is the charge in the first capacitor C1, second capacitor C2 is charged by the charge Q2, and third capacitor C3 is charged by the charge Q3. So like that, different capacitors are charged by the different charge. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಮೀನ್ಸ್ potential difference across the each capacitor is same as the combination or same as the cell. Second, charge in the combination is equal to sum of the charge in the each capacitor. ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. ಸೊ ಈಗ this parallel combination of capacitors behaves like a single capacitor and its effect is same as the combination. Means charge in the single capacitor same as the combination and potential difference across the single capacitor is same as the combination. That's why this single capacitor is called equivalent capacitor and its capacitance is called equivalent or effective or net capacitance. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತೋ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ CP ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ C equal to Q by V.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೆಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಆಯಿತು. But according to the equation number 1, Q is required. So take the cross multiplication. So we get Q is equal to Cp into V. Similarly, in the first capacitor, charge is Q1, capacitance is C1 and potential difference V. So according to this, Q1 equal to C1 into V. And in the second capacitor, charge Q2, potential difference V and capacitance C2. Therefore, Q2 equal to C2 into V. And in the third capacitor, charge Q3, capacitance C3, potential difference V. Therefore, we get Q3 equal to C3 into V. Now, all these four equations are substituting in the equation number 1. Capital Q is nothing but CPV, Q1 is nothing but the C1V, Q2 is nothing but the C2V, and Q3 is nothing but the C3V. ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ C1 plus C2 plus C3. V and we get cancelled. We get Cp equal to C1 plus C2 plus C3 is the equation for effective capacitance in the parallel combination of capacitor. This equation implies that effective capacitance in the parallel combination is equal to sum of the capacitance of the each capacitor. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 μF ಇದೆ, C2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 μF ಇದೆ, C3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 μF ಇದೆ. ಇದೇ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1.12 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ Cp ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 plus C2 plus C3 2 plus 4 plus 8 is equal to 14 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೋ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ Cp ಈಕ್ವಲ್ ಟು C plus C plus C ಈಕ್ವಲ್ ಟು Nc. ಅದೇ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Cs ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by Cs ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by C plus 1 by C ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n by C. ದೆನ್ Cs ಈಕ್ವಲ್ ಟು C by n ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ Cp divided by Cs is equal to Cp is nothing but Nc and Cs is nothing but C and Cc get cancelled, we get n square. Cp is to Cs equal to n square ಅಥವಾ Cp equal to n square into Cs. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ Cp divided by Cs equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ n square. n square is nothing but 5 square. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 25. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ Cp is to Cs is equal to 25 is to 1. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.